अब कार्यक्रमको श्रृङ्खला अगाडि बढाउँदै अघि मैले डाक्टर बिनु सुन्दासज्यूलाई निम्ताएको थिएँ। दादा, तपाईँले काइन्डली अब आफ्नो कुराहरू यहाँ हामी सबैजनाको समक्षमा राख्नुभयो भने झन् राम्रो हुन्छ, किनभने एचआइभी एड्समाथि दार्जिलिङ रिलेटेड काम गर्नुभएको छ। उहाँलाई थाहा छ कि स्टिग्मा भने के हो, एउटा लाञ्छना लाग्नु, एउटा कलङ्क लाग्नु भनेको के हो, के समस्या छ यो कलङ्क लगाउँदाखेरि। अनि एज अ सोसियोलोजिस्ट, एज अ समाजशास्त्री दाजुको हामीले धेरै धेरै अब हामीले सुन्न चाहन्छौँ कि दाजुको के ओपिनियन छ यो हाम्रो समाजको यो समस्यामा, जो चाहिँ अहिले कोभिड-19 चाहिँ एउटा हेल्थ समस्या मात्रै होइन, एउटा सामाजिक समस्या भइरहेको छ। सो दाजु काइन्डली आइदिनुहोस् अनि भनिदिनुहोस्। Thank you very much, Krantilai and all the organizers. Sabelai Dhanyavad. I think this was required at least to engage people in dissemination of information. Right? It's a very good. I think this is something that needs to be appreciated to bring across people and speak. त्यही यसमा अस्ति क्रान्तिसँग डिस्कस भएको जस्तै I'll be sticking on the topic given, that is COVID-19 and stigma. Stigma को अलिकति स्टिग्मा विषयमा मेरो पिएचडीमा अलिकति मैले काम गरेको छु। एचआइभी एड्सको एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक हो स्टिग्मा एन्ड डिस्क्रिमिनेसन। अन्त I'll restrict myself to the kind of stigma and discrimination people are facing or not facing in this COVID-19 situation. So let me start. I would like to start with the help of definition given by Lincoln Pelang. उनीहरूले stigma like कसरी conceptualize गरेको छ, and they have conceptualized stigma on the basis of 5 parameters which are interrelated, right? These 5 parameters or these 5 interrelated components are labeling, stereotyping, separation between people who are labeled and those who label, experience of discrimination and the loss of status in the labeled, and finally the exercise of power by those who do the labeling and stereotyping, right? And this labeling and stereotyping, this goes beyond this process and it goes to spread negativity. So that is very, very important, the spread of negativity and the power relationship that is involved in it. And the ORCO definition, which is also very, very important, I think students are also there, so they should know. This definition I'm referring to is given by Weiss and Ramakrishna. They define stigma as a social process or related personal experience characterized by exclusion, right? Characterized by exclusion, rejection, blame or devaluation that results from the experience of reasonable anticipation of an adverse social judgment about a person or group identified with a particular health problem. So, you about an individual or a group identified with a particular health problem. Right? So this is what is very, very important. So Linkra Pelanko definition, there is this issue of power relations, right, between the people who label and the people who are labeled, right? Then when you look at Weiss and Ramakrishna definition, it talks about a group of people who are labeled or who are thought to be someone who can spread the disease. Let me put it that way, right? Okay, so the यो दुईटा definition को आधारमा, right? I'll be talking about COVID-19 and stigma and discrimination that is associated with it, or if I त्यसो नभनेर
स्टिग्मा एन्ड डिस्क्रिमिनेसन हामीले जुन चाहिँ पर्सिभ गरेको थिएँ त्योभन्दा पनि हुन्छ होला. So before I start, let me tell you, all of the panelists here as well as our listeners, audience there, that this whatever I'm speaking is not based on something which is, I've not done any kind of in-depth research here. Whatever I'm speaking is based on news articles and of various national dailies as well as what is going around in social media. Um, so when you look at the history of any kind of pandemic, कुनै पनि पेन्डेमिकको हिस्ट्री हेर्दाखेरि what we see कि त्यसमा कुनै न कुनै फर्ममा स्टिग्मा एन्ड डिस्क्रिमिनेसन एसोसिएटेड भएको हुन्छै हुन्छ है. अन्त वाइ दिस स्टिग्मा एन्ड डिस्क्रिमिनेसन भन्दा चाहिँ यो पेन्डेमिकले एज वी अल आर अवेयर अफ है कि हाम्रो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट यसले हाम्रो जुन चाहिँ सोसल स्ट्रक्चर र सोसल अर्डर छ त्यसलाई धेरै आघात हानि पुर्याउँछ. सो इट disrupts our social order. So the moment the social order is disrupted, what happens is that we tend to not fulfill our social roles. So on the other hand, what it also does, as I said, it disrupts our social structure. So it also has an impact on the socio-economic conditions of the people as well as the political conditions of the people. So when the social structures and social order is disrupted, there is a kind of hierarchy that emerges. Hierarchy based on varieties of socio-cultural resources. तपाईको एडुकेसनको बेसिसमा, तपाईको मोनिटरी फाइनेन्शियल पावरको बेसिसमा है. फर एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, अहिले हामी डक्टर्सहरूको नलेज है, उहाँहरूले जे भन्यो त्यही हामी सुनिरहेको छौँ. अटेन्टिभ भएर ध्यानपूर्वक अब के रिसर्च हुँदैछ, डक्टर्सहरूले के युज गर्छ, के भन्ला, कुन दबाई निक्लिँदैछ भनेर हामी सुनिरहेको हुन्छौँ ध्यानपूर्वक. So hierarchy is established, not necessarily hierarchy which is coercive. But when this hierarchy is, whenever this hierarchy is established, there is a certain form of certain stigma in existence. So hierarchy जति पनि अब अघि नै हामीले भनिहाले हैन, लिङ्क एन्ड पेलानको डेफिनेसनको अनुसारले there is a power play that comes into existence. So when this power play comes into existence, it becomes easier for people to stereotype certain people. Stereotyping, it becomes easy. So the moment अब stereotype गर्नु सक्यो, so you are somebody stereotype somebody, then stigmatization takes place, right? So अब यस्तो पेन्डेमिकहरुको यस्तो कुनै पनि परिस्थिति जहाँ चाहिँ हामी डेन्जर एक्सपिरियन्स गर्छौं, त्यसमा a kind of labeling takes place. है, अब अहिले हामी हेर्यो भने हामीले के गरेको छौं, सेफ अनसेफ भनेर जग्गा पनि छुट्टाएको छौं, मान्छेहरु पनि छुट्टाएको छौं है. So safe place is staying at home, whereas going to the market will probably be considered to be unsafe, right? So अब त्यो छुट्यो है. अब those who are negative are considered to be safe people. Those who are positive are again considered to be unsafe. So you see the kind of labeling that is taking place here. So places, so geography wise, space itself is being labeled here as safe, unsafe. Therefore space at a certain level is stigmatized. So you are not going to, you see, for example, we could have had this seminar in a hall where every one of us could have sat down together, discuss things. But why we are not having that is because the hall gathering of the people there itself is unsafe for us. So that is how we've labeled the space itself. So
So that is how it takes place, right? So where when we consider certain things to be unsafe, stigmatization is taking place. So here we are labeling spaces, people to be unsafe for us on the basis of the negative impact they can have on our health, or they already have on their health itself, right? So this is how it starts. So one, so अब हाम्रो अहिले के हुँदैछ भने हुको गाइडलाइन्सको अनुसारले द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट गाइडलाइन्स टु प्रिजर्भ ourselves or to keep ourselves safe from the disease is to maintain social distance. Now the problem is social distance itself, the term social distance itself is stigmatized. Social distance, our sociology is a term, is a concept given by a person called Bogardes. So what is social distance? Social distance is nothing but it's a measure. It's a measure. It's a tool to measure the distance between two persons. How much of distance is separates these two people. So so we are separated. That is there is a certain form of exclusion. है अघि उयो वाइज र रामकृष्णको डेफिनेसनमा एक्सक्लुसनको एस्पेक्ट आइहाल्यो. सो so social distance itself is stigmatizing. सबै अब people may agree, people may not agree. That is how you personally think of it. So I think social distance, the term itself is stigmatizing, and this term, the use of this term was uh, opposed from many section of the population. Uh, for example, the Dalits oppose the use of social distance, the blacks oppose this, and many other minorities oppose this, who have been facing, who were stigmatized and who had faced a lot of exclusion from the mainstream society. So I think on the 19th of March, who withdrew this concept and they replaced social distance with the concept with physical distance. है यो एउटा एस्पेक्ट हो. सो दिस एस्पेक्ट, सो what I'm trying to say is कि अब हामी पहिलादेखि स्टिकमा कलङ्क रोक्ने कुरा गर्दैछौँ, तर जुन हाम्रो नर्म्सहरू छ त्यो नर्म्समा नै काहीँ न काहीँ स्टिगमेटाइजेसन लुकेको छ, or it has a certain element of stigmatization. Okay, so अब safe, unsafe, so labeling is taking place, right? Then when you move ahead, अब यो social distancingदेखि तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो र हेर्नुभयो भने नाउ चाइनाबाट निक्ल्यो, यो हामीलाई सबै थाहा छ, यो डिजिज फैलिनु चाइनाबाट फैलियो. त्यहाँदेखि जति डिजिज चारैपट्टि बढ्दै गयो, इन्स्टेड अफ कोभिड-19 हामीले के यसलाई कसरी एड्रेस गर्नु थाल्यो, या जोक्स इन डिफ्रेन्ट सोसल मिडिया प्लेटफर्म्स वाज द्याट चाइना भाइरस, वुहान भाइरस भनेर. सो the use of these terms, China virus, Wuhan virus, itself it's stigmatizing. त्यसको प्रतिक्रियामा है अब जति मान्छेले चाइना भाइरस, वुहान भाइरस को कुरा गर्दै गयो इन्स्टेड अफ कोभिड-19 भनेर ओर कोरोना भाइरस भनेर, त्यहाँदेखि त्यसको र्यामिफिकेसन्स कस्तो भयो भने जति पनि हाम्रो अब यता नर्थ इस्टकोहरू छ उनीहरूलाई धेरै जग्गातिर कोरोना भाइरस भनेर भन्नु थाल्यो. A kind of labeling taking place, that because we look we have similar features with people from China, हाम्रो कति क्षेत्रकाहरूलाई पनि कोरोना भाइरस भनेर मान्छेहरूले छिछि दूर गर्नु थाल्यो है, त्यस्तो एस्पेक्ट्सहरू पनि देखिन्छ. So these all includes stigmatization and discrimination. On the other hand, when you look at it, अहिले आई डोन्ट नो उता छ कि छैन, तर दिल्लीमा अहिले फोन गर्दाखेरि फोन लाग्नु अगाडि यत्रो मेसेज आउँछ है, त्यो मेसेज
त्यो प्री रेकॉर्डेड मैसेज आउँछ कि हमें बीमार से लड़ना है बीमारी से नहीं. So you see that this message itself reflects हाम्रो परिस्थिति कि हामी कति छिटो चाहिँ मान्छेहरूलाई स्टिग्माटाइज गर्छौँ भनेर. सो यो मेसेज इट स्टार्टेड कमिङ फ्रम द भेरी बिगिनिङ. त्यो मान्छेहरूलाई पहिल्यै थाहा भइसकेको थियो कि स्टिग्माटाइजेसन चाहिँ हुन्छै हुन्छ यो बिमारीसँग, यस्तो पेन्डेमिकहरूमा स्टिग्माटाइजेसन डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ भनेर फ्रम द भेरी बिगिनिङ द गभर्मेन्ट ट्राइड टु फाइट दिस स्टिग्माटाइजेसन एन्ड डिस्क्रिमिनेसन. सो इनबिल्ड छ यो पेन्डेमिकमा स्टिग्माटाइजेसन र डिस्क्रिमिनेसन. त्यहाँदेखि अघि बढ्दै जाउँ है. अब जस्तो अघि हामीले कुरा गरे कि के भन्छ इन्डिभिजुअल ग्रुप अफ पिपल भनेर. त्यसरी अब दिल्लीमा तपाईँहरू सबैलाई थाहै होला यो इट मेड हेडलाइन्स इन अल द नेसनल डेलिज. सबै नै पेपरहरूले दिस वाज बिग न्युज फर देम कि एउटा पर्टिकुलर माइनोरिटी कम्युनिटीको यहाँ मिटिङ भएकोले, दिल्लीमा मिटिङ भएकोले उनीहरूले डिजिज फैलायो भनेर है उनीहरूको मिटिङको. अब नट जस्ट त्यो मिटिङ पश्चात जति उनीहरूको मेम्बरहरूलाई पोजिटिभ भेट्दै गयो, what started happening was the members of the community themselves were stigmatized. The member of the community were themselves were taken as a threat. सबै त त्यो मिटिङमा थिएन नि त, सबै थिएन, सबै पोजिटिभ छ भन्ने छैन, तर पनि सबैजना उनीहरूसँग डराउनु थाल्यो. अब सबैले उनीहरूलाई त्यो मिटिङको नामले बोलाउनु थाल्यो है. सो फेसबुक वाट्सएपको उसहरू प्लेटफर्महरूतिर हेर्नुभयो भने इफ यु गो ब्याक अ मन्थ एन्ड अ हाफ ब्याक यु विल सी लट अफ ब्याकल्यास अन दिज पिपल. सो दिस इज हाउ स्टिग्मा एन्ड डिस्क्रिमिनेसन टेक्स प्लेस. अब म तपाईँहरूले सोच्नु हुँदै होला कि मैले किन त्यो मिटिङको त्यो पर्टिकुलर सेक्टको नाम नलिएको भनेपछि त्यो नाम लिनु भन्नुको नै वाट आइ एम ट्राइङ टु डु इज आइ एम ट्राइङ टु रिइन्फोर्स स्टिग्माटाइजेसन. त्यही कारण नाम नलिएको है. अब त्यसको उपरान्त के भयो भने स्टिग्माटाइजेसन यति छिटो बढ्दै जान्छ, माने यति डेन्जरस हुन्छ स्टिग्माटाइजेसन एन्ड डिस्क्रिमिनेसन कि एउटा मेरठको एक निकै ठुलो हस्पिटल, इट वाज अ हेडलाइन्स इन मेनी अफ द नेसनल डेलिज कि एउटा मेरठको हस्पिटलले एकदम फ्रन्ट पेजमा एडभर्टिजमेन्ट निकाल्यो कि दे विल नट टेक इन एनी पेसेन्ट फ्रम दिस माइनोरिटी कम्युनिटी, यो रिलिजियस माइनोरिटी कम्युनिटी until and unless they produce a certificate saying that they are COVID negative. So अब कस्तो प्रकारले चाहिँ यो कम्युनिटीलाई स्टिग्माटाइज गर्दै गयो मान्छेले है. सो द्याट इज वाट यु हेभ टु सी. सो अब नट जस्ट रिलिजियस माइनोरिटी कम्युनिटी, स्टिग्माटाइजेसनको डर सबैलाई हुन्छ. अब we faced a lot of problem regarding our migrant workers है. माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूलाई सबै राज्यहरूले आफ्नो आफ्नो घर पुर्याउने प्रबन्धहरू मिलाउन थाले. अन्त त्यसरी नै अब स्टेट सेन्ट्रल गभर्मेन्ट्सहरू मिलेर उनीहरूको श्रमिक एक्सप्रेसहरू तयारी गर्यो, मिलाइयो. तर अब जस्ट लुक एट what happened in Bengal. The Shramik Express was termed as Corona Express. है भन्नुको मतलब अब त्यो माइग्रेन्टहरूलाई they have been stigmatized there. The moment you are labeling the train as Corona Express instead of Shramik Express, what you are doing is you are labeling them. You are indirectly saying these are the people coming and infecting us, spreading the virus. अब म माथि मेरो साथीहरुसँग मेरो परिवारहरुसँग फोनमा डेली बात गर्छु, सिचुएसन कस्तो छ के छ भन्ने सबैले कुरा गर्दाखेरि सबैले प्राय जस्तो सबैले के भन्छन् भने कि यो बाहिरबाट आएको फर्केर आएकोहरुले गर्दा डरसरी बनायो, उनीहरुले फैलाउँदैछ भनेर. So you see how stigmatization is taking place. So stigmatization does not have any kind of boundary. So anybody can stigmatize anyone. So the moment that hierarchy is created, so here you see the hierarchy between those who've not left the place and those who've left the place in search of a livelihood.
उनीहरूको अब यहाँनिर लाइभलीहुड खत्तम भएपछि दे वान्ट टु गो ब्याक टु द होम, बी विथ देयर फ्यामिली, बी विथ देयर सेफ्टी network. Tara, others are perceiving them to be the one who's bringing the virus. So this is how stigmatization takes place. Our stigmatization sanga very very related concept becomes discrimination. So जसले पनि स्टिग्मेटाइजेसनको शिकार हुन्छ उनीहरूले कुनै न कुनै फर्ममा आर्थिक होस्, सामाजिक होस् या राजनैतिक होस्, त्यो डिस्क्रिमिनेसन फेस गर्छै गर्छ. So it's the poor people who face discrimination the lot. अब अहिलेको परिस्थितिमा सबसे ठुलो डिस्क्रिमिनेसन कस्तो भइरहेको छ भने हेल्थ केयर सर्भिसेस अभाइलेबिलिटीमा र अभाइल गर्नुमा. अब हाम्रो हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यति एडिक्वेट छैन यो तपाईँको यो कोभिड-19सँग फाइट गर्नको लागि. So the government is trying everything. अब गभर्मेन्ट हस्पिटलहरूमा बेड्सहरू कम्प्लिट एडिक्वेटली अभाइलेबल नभएकोले गर्दाखेरि दे आर ट्राइङ टु रोप इन द प्राइभेट सेक्टर हस्पिटल्स एज वेल टु प्रोभाइड केयर सर्भिसेस. But unfortunately, what is happening is major hospitals in Delhi, you all must be reading the news, your WhatsApp messages that some hospitals are charging 75,000 rupees per day, which includes a room and a ventilator service. If you don't require a ventilator service and if you require only oxygen, then you are being charged 50,000 rupees. Room को मात्रै 25,000. एउटा हस्पिटलले उनीहरूले रेट निकाल्यो 50,000, 40,000, 25,000 भनेर. तर उनीहरूको कन्डिसन चाहिँ के हो कि मिनिमम बिल चाहिँ 3 लाख रुपियाँ हुनुपर्छ. इफ यु आर डिस्चार्ज बिफोर योर बिल रिचिङ 3 लाख रुपिज, यु हेभ टु पे 3 लाख रुपिज. So, in this process, अन्त यस्तो कन्डिसनमा त गरिब दुखीले त हेल्थ अभाइलेबिलिटी, हेल्थ सर्भिस अभाइल गर्ने, एक्सेस गर्ने त पुरै आएन नि. So they are being discriminated from accessing health services. त्यस्तो छ अब स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेसनको कन्डिसन्स. अब यति साह्रो छ कि हामीले अब आइ एम स्योर मेनी पिपल मस्ट हेभ पार्टिसिपेटेड अब प्राइम मिनिस्टरको रिक्वेस्टमा थाल बजाउनु के बजाउनु भनेर. बट अनफर्चुनेटली केही डक्टरहरूको लागि हामीले थप्पडी बजायो, थाल बजायो. तर अनफर्चुनेटली धेरै यहाँ दिल्लीमा धेरै न्युजहरू आयो कि डक्टर्सहरूलाई ल्यान्डलर्ड्सहरूले घरबाट निकाल्यो, कुट्यो भनेर. टु दि एक्सटेन्ट डक्टर्स वर अन द स्ट्रिट्स फाइटिङ फर द सेफ्टी, डिमान्डिङ देयर सेफ्टी. सो this is the kind of stigmatization and discrimination that takes place. But however, I think I'm very optimistic about it. कि यो pandemic ma, the brighter side is also there. Stigma, discrimination आफ्नो जग्गामा छ. People are being victims of stigma and discrimination. But on the other hand, we also have humanity prevailing. So people have forgotten about their caste, people have forgotten about their economic status. कस्तो के हुँदैछ, धेरै रिपोर्ट्सहरू आउँदैछ अहिले. कस्तो भने एकअर्कालाई हेल्प गरिरहेको मान्छेहरूले सबैले हेल्प गरिरहेको छ. हाम्रो यही दार्जिलिङमा कतिजना सायद राहुल भाइहरू यो रिलिफ काममा लागिरहेको होला, धेरै रिलिफको कामहरू. So these kind of actions tells us that humanity has not died. People are not, everybody discriminates, not everybody stigmatizes the other. So there is this aspect. So अहिले एउटा आइआइटी मण्डीको रिसर्चको रिपोर्ट अनुसारले के भइरहेको छ भन्दा, in this pandemic what people have forgotten is their caste, and there can be nothing like caste which stigmatizes and discriminates. So the most important stigmatizing and discriminating aspect of caste, that is taboo of interdining, has been completely forgotten. People are sitting of various castes, they are sitting together and having food together. There are people coming out on the street from different economic status,
social background, helping each other, right? So these people, those who are helping, अब यो especially migrantहरूले बाटोमा दुःख पाउँदा there are different varieties of people coming out and helping them. So this indicates that, at times of need, if humanitarian characteristic of the humans comes out, then we need not fear stigmatization and discrimination. So I hope Thank you very much, we Daju. will yes, more सक्नु आँटे. This is my last statement. Okay. I think with such humanitarian, I'm sure we'll come over whatever stigmatization and discrimination that prevails in the society with regards to COVID-19. Thank you very much, and then I'm open to questions if you have any. Thank you very much. Thank you. थ्याङ्क यू सो मच बिनु दाजु. यस्तो राम्रो पोइन्ट्सहरू तपाईँले भन्नुभयो होइन. किन भन्दाखेरि जुन चाहिँ पोइन्ट्स एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिङ फ्रम एन एकाडेमिसियन टु टेल अबाउट इट, तर यहाँले जे पनि भन्नुभयो यो म अलिक सरल भाषामा, धेरैजनाले अलिकति कठिन लाग्यो होला बुझ्नुमा. किन भन्दाखेरि हाम्रो यो जो प्रोग्राम छ, हामीले बेसिकली यो प्रोग्राम गरेको हो साधारण जनताको लागि, एकदम यसलाई एकाडेमिक पनि होइन, तर यसलाई त्यस्तो विद्यार्थी टार्गेट गरेको होइन. यहाँ जो साधारण जनता छ जसले चाहिँ अहिले फेस गरिरहेको छ यस्तो कलङ्कृत हुन कारणले, अनि यो पर्टिकुलर बिमारीले गर्दाखेरि जुन चाहिँ अब समस्या उहाँहरूलाई फेस गर्नु पर्दैछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दाजुले के भन्नुभएको हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुहुँदैछ जुन प्रकारको अहिले लेबलिङ भएको छ है, कि यो प्रकारले अहिले बिमारी हुने मान्छेहरू चाहिँ जो हुन्छ उहाँ एउटा अलग्गै क्याटेगोरीको मान्छे हामीले सम्झिन थालेको छौँ, अलग्गै जातकै मान्छे सम्झिन थालेछौँ. तर यो बिमारी त्यो सोचाइ आएको कहाँबाट हो? यो सोचाइ जहाँबाट आएको त्यो इनिसियली तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ, यो त मैले भन्नु पनि पर्दैन, र पनि एउटा सानो जस्ट 2 मिनट मात्रै म भन्छु. वुहान सहरदेखि सुरु भइरहेको यो पर्टिकुलर बिमारी हो. त्यहाँबाट सुरु भएर त्यहाँ अलरेडी मान्छेहरू आउवा जावा गर्थ्यो, किनभने त्यो एउटा बिजनेस एरिया हो. यहाँ बिजनेस एरिया हुन कारणले दुनियाँभरिको देशभरिको मान्छेहरू त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो. उहाँहरू त्यहाँदेखि फ्लाइट लिन्थ्यो, कोही ट्रेन लिन्थ्यो, कोही बाटोमा हिँडेर अरू देशहरू छेउछाउको देशहरूमा जानुहुन्थ्यो. अब यो वुहान सहरबाट सुरु भयो भनेको चाहिँ वुहान तपाईँको चाइनामा छ. चाइना एउटा मङ्गोलोइड देश हो, जसमा चाहिँ अब जुन देशमा चाहिँ मङ्गोलोइड्सको सङ्ख्या सबैभन्दा बेसी छ भनेको चाहिँ हामी तपाईँ म अब हामी नेपाली जातिहरू जति पनि गोर्खाहरू छौँ, हामी सबैजना मङ्गोलोइड रेसको हो. अनि यो रेसको अगेन्स्ट पनि एउटा स्टिग्मेटाइजेसन फर्स्ट सुरु भएको चाहिँ त्यहाँबाट हो, कि जसले पनि चाइनिज जस्तै देख्छ उहाँहरू चाहिँ सबैजना यो कोरोना क्यारियर भनेर उनीहरूले बुझ्न थाल्यो. प्रथमतः त्यस्तो भयो. त्यहाँदेखि द्वितीय जब हाम्रो अब इन्डियामा आउनु थाल्यो होइन, अन्त यहाँ स्टिग्मेटाइजेसन यस्तो नराम्रो भयो, रेसिजम र स्टिग्मेटाइजेसन दुइटै एकैचोटि आइलाग्यो हाम्रो देशमा जब आयो. यहाँसम्म कि कलकत्ताबाट 350 नर्सेस भन्दा बेसी, त्यो त अन द रेकर्ड मात्रै हो, उहाँहरू ट्रेन लिएर मणिपुर फर्किनु भयो कलकत्ताबाट. यो स्टिग्मेटाइजेसन जुन चाहिँ अब जसले गर्दाखेरि एउटा पर्सनल लाइफ पनि डिस्ट्रोय गर्ने खालके सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ किन पुऱ्याउँ होइन. सो हाम्रो यो मेन उद्देश्य यही हो. आजको यो बैठकमा हामी यहाँ बसेको छौँ, हामी एउटा धेरै एक्सपर्ट लिएर हामीले उहाँकोबाट, बिनु दाजुकोबाट जानकारी हासिल गऱ्यौँ, गुणकेश्वरी म्यामकोबाट जानकारी हासिल गऱ्यौँ. यो जानकारी हासिल गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि स्टिग्मा भन्ने त्यो चाहिँ सिर्फ एउटा मिथ हो. यो चाहिँ सिर्फ हामीले एउटा मनगढान सुनेको, यसलाई चाहिँ हामीले हटाउनै पर्छ जसरी भए पनि, किनभने यसमा केही तथ्य छैन. जुन कुरामा तथ्य छैन हामी किन त्यसमाथि फेरि चर्चा गर्नु होइन. सो त्यो चर्चा, तर यहाँ चर्चा चाहिँ किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि तथ्य, जुन कुरामा तथ्य छैन त्यही कुरालाई नै मान्छेहरूले कान दिँदैछ, त्यही कुराहरूलाई नै मान्छेहरूले सुनिदिँदैछ. अरे कोरोना पो भयो अरे उहाँलाई है, अरे त्यो भनेको चाहिँ के हो, त्यो किन भएको, कसरी भएको, त्यो यो कुराहरू जानकारी नभइन्जेल हामीले कुनै पनि निष्कर्षमा आउनु हाम्रो त त्यो त एउटा विफलता हो नि. सो हामी त्यसरी निष्कर्षमा आउन सक्दैनौँ. हामीले यसरी चाहिँ हामी टुगेदर हामीले सबैजना मिलेर चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ स्टिग्मा चाहिँ होइन, यो स्टिग्मेटाइजेसन गरेको यदि त्यो सत्य हो भने त्यो स्टिग्मै नै हुने थिएन है. त्यो सत्य हो भने त्यो कुरा स्टिग्मेटाइजेसनै होइन. अगर if it is a truth, we will not take it as the word called stigma.
सो त्यहाँ चाहिँ मेन डेफिनेसनल वर्ड्स अल्सो हामीले त्यसलाई ब्रेक डाउन गर्नुपर्छ। त्यो जो चलिरहेको प्रचलन जो छ कि एचआइभी भयो, अब दाजुलाई मैले किन बोलाएको बिनु दाजुलाई, किनभने उहाँले जुन चाहिँ एचआइभीको मा उहाँले शोध गर्नुभएको छ, उहाँले धेरै स्टडी गर्नुभएको छ कि एउटा चाहिँ बिमारी लाग्ने बित्तिकै चाहिँ मान्छेहरूमा क्या त छिछि थुथु है, अनि त्यहाँदेखि नछुने कुराहरू, अछुत है, यो कुराहरूबाट हामी माथि निस्किनै पर्छ। दाजुले धेरै कुरा राम्रो गर्नुभएको छ दलितहरू लिएर पनि। अनि यो दलित जुन प्रकारको अब निचला स्तरमा अब हिजो अस्तिको हाम्रो भाइ विनायक डाक्टर विनायक सुन्दास सेन्टर फर हिमालयन स्टडिजमा पनि उहाँले यो कुरा जब एकजना केटा आई थिङ्क नेपालमा उहाँ जब उसको बिचरा देहान्त भयो, अब त्यो चाहिँ एउटा मर्डर लेटस से इट होइन, अनि त्यो चाहिँ जातपातको विषय लिएर त्यो उहाँलाई पनि एउटा स्टिग्मा भयो। अनि यदि त्यो एउटा स्टिग्माले गर्दाखेरि कसैको ज्यानमा आइलाग्दैछ, यदि त्यो स्टिग्माले गर्दाखेरि बसिन सक्नु भएको छ, हामी सामाजिक दूरत्व मेन्टेन नगर्ने, त्यही कारणले दाजुले भन्नुभएको सामाजिक दूरी होइन, यो सिर्फ एउटा फिजिकल दूरी हो। हामी वास्तविकतामा अलिकति दूरी मात्रै बनाएको। सामाजिक दूरी त हामी त उहिलेदेखि नै हुन्थ्यो, पहिलेदेखि नै हाम्रोमा सामाजिक दूरीहरूले गर्दाखेरि त अन्त वर्ण सिस्टम सबै सिस्टमहरू सुरु भएको। तर यसपालि चाहिँ यो जो कोभिड-19 छ, यो चाहिँ सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्नु भनेको होइन, यो भनेको हो फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु। सो यही डेफिनेसनल, यही जो परिभाषाहरू जुन प्रकारले चेन्ज हुँदैछ होइन, आजको दिनमा यो जो परिभाषा जो चेन्ज गर्नुपर्छ। अनि हामी नै हो, तपाईँ हामी नै हो, जो पनि यहाँ सुन्नु हुँदैछ, जो पनि यहाँ प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ, अनि जो पनि तपाईँहरूले सुनिसकेर यो कुरालाई अगाडि जब तपाईँले बढाउनुहुन्छ आफ्नो गाउँ छिमेकी घरमा सबै जग्गा तपाईँले जब भन्नुहुन्छ, देन यु हेभ टु टेल कि होइन, प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड परिभाषा के हो, अनि त्यही अनुसारै हामी एक्ट गर्न सक्छौँ।